Good morning. We have been discussing our third module, right? So, I explained uh, different design communication techniques. The first one is graphical representation, and we discussed oral representation. Okay, how can we communicate our ideas orally? That means using the importance of using the presentation. Okay, those things are discussed. And we also discussed how to write a report or how to prepare slides. Mm. Okay, so the last session we discussed mathematical modeling. How can we model our system mathematically? If you're creating an idea or if you are generating an idea, or what is the mathematics or what is the science behind it? Okay, those things we have been discussed. So last class we discussed abstraction, scaling, and lumped elements. Okay, and some mathematical tools, dimensions, units. Um, for example, if you are considering a mechanical system, definitely we need to equate that your system with the mathematical operations like force balance equation. Okay. It's a force balance equation is a very widely used example for uh, modeling mechanical system mathematically. Okay, some mathematical tools. We discussed some mathematical tools and mathematical. Uh, okay, so now I think we need to discuss dimension analysis, right? Okay, so here while modeling our system mathematically, the important parameter, that is dimension of that particular system. So that is so important. So what do you mean by dimension analysis? Okay, we can learn a lot about some behavior by doing dimensional analysis. That is by expressing the behavior in a dimensionally correct equation among certain variables or dimensional groups. Okay, the basic method of dimension analysis is an informal, unstructured approach for determining dimensional groupings that depends on constructing a functional equation that contains all of the relevant variables. Okay, so here we'll form a functional equation. Okay, so that includes all the relevant variables. Okay, so for which we know the dimensions. So that equation shows the dimension of our system. Okay, we then identify the proper dimensionless groups by thoroughly eliminating dimensions. So at the end we'll eliminate those dimensions. Okay, okay, that is known as dimensional analysis. Okay, so next is mathematical tools for design. Okay, physical idealization, mathematical approximation, and linearity. So these are the things we highly used in modeling a system in mathematically. Okay, first we identify those elements that we believe are important to the problem. Okay, so what are the elements that is so important of our issue, of our problem, of our challenge, that will be identified. Okay, and secondly, we translate our physical idealization into a mathematical model. Okay, so ഇതിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ if you are going to design a system, നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെന്റ്സ്, those will be considered for mathematical modeling. After that, what we are doing is we have to translate that physical idealization എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് മാറ്റും, mathematical model ആയിട്ട് മാറ്റും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Suppose നിങ്ങളൊരു if you are trying to experiment with a മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഒബ്ജക്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഒബ്ജക്ട്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പല രീതിയിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സുകളായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം. ഒരുപാട് ഒബ്ജക്ട്സുകൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം കുറേ മോഡൽസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ല ചിലപ്പം വുഡൻ ബ്ലോക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക, ചിലപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുക, ട്രോളീസും ഇത് വേറെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റൽ പാർട്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ,
ചിലപ്പോൾ ഗിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ദോസ് ആർ ദ ഫിസിക്കൽ മോഡൽസ്. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെല്ലാം നമ്മൾ മാസ് ആയിട്ടൊക്കെ മാറ്റും. ഓക്കെ, മാസ് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും മാറ്റും. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മാസിലായിരിക്കും നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു മോഡൽ വിത്ത് യുവർ ഫോഴ്സ് ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒബ്ജക്ട്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ മാസ് കോമൺ ആയിട്ട് മാസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മളത് എഴുതുക. ഓക്കെ, അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം, നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അഞ്ജന ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത്? നിങ്ങളിപ്പം ഒരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക, അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഴുതണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് വെച്ചിട്ടോ നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു റെപ്രസെന്റ് എ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഫോഴ്സ് ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ ഒബ്ജക്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ല, എന്തെങ്കിലും പല രീതിയിലുള്ള മെക്കാനിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സുകൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ജനറലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ മാസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക, മാസ്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിൽ ചിലപ്പം മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണെങ്കിൽ ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റും? ഫോഴ്സ് ആക്കി. അതിൽ ചിലപ്പോൾ വെലോസിറ്റി നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ആക്സലറേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റും. അപ്പം അവിടെയുള്ള ഒബ്ജക്ട്സുകളെല്ലാം ഫിസിക്കൽ ഐഡിയലൈസേഷൻ ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ്. അതാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ഇതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, മാത്തമാറ്റിക്കൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് പറയാം. മൂന്നാമത്തെ, ട്രൈ ടു ബിൽഡ് മോഡൽസ് ദാറ്റ് ആർ മാത്തമാറ്റിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ലീനിയർ മോഡൽസ്. Linearity shows up in other contexts. Consider geometrically similar objects, that is objects those basic geometrics essentially the same. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ലീനിയർ മോഡൽസ് ഒരേപോലെയുള്ള മെക്കാനിസംസ് അല്ല ഒരേപോലെയുള്ള മോഡൽസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കും, നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് ജിയോമെട്രിക്കലി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള, ചിലപ്പം ഒരേ ഒബ്ജക്റ്റിന് തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഒബ്ജക്ട്സുകൾ, ആ രീതിയിലേക്ക് ജിയോമെട്രിക്കലി സിമിലർ ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബേസിക് ജിയോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കലി മോഡൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യണം. ഡെഫിനറ്റ്ലി വാട്ട് ഈസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് അവർ മെറ്റീരിയൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഒബ്ജക്ട്സുകൾ ഐറ്റംസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി നീഡ് ടു physically those are the elements that are so important to our system. അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ, വി ഹാവ് ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദോസ് ഫിസിക്കൽ ഐഡിയലൈസേഷൻ ഇൻ ടു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ്. അവസാനത്തെ, വി ഹാവ് ടു കീപ് എ ലീനിയർ അപ്രോച്ച് ഫോർ ഡിറൈവിംഗ് സച്ച് മോഡൽസ്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ്. അപ്പം ലീനിയർ ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം, ഒരേപോലുള്ള എലമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളത് മോഡൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി നീഡ് ടു keep in mind while mathematical modeling. Okay, അടുത്ത നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് ബാലൻസ് ലോസും. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ല, ഇത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് ബാലൻസ് ലോസ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി, അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിലിംഗ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇതിന്റെ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ഇതിനാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ബേസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ്, പ്രൂഫിങ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പിങ്ങും മോഡൽസിന്റെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആക്ച്വലി ഒരു ആക്ച്വൽ മോഡൽ, മോർ സിമിലർ ടു അവർ ആക്ച്വൽ മോഡൽ, അതിന് ആക്ച്വൽ പ്രോഡക്റ്റ്, അതാണ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? മിനിയേച്ചർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ, ഒരു പാറ്റേൺ, സംതിങ് ടു ബി മെയ്ഡ്. അപ്പോൾ അതിന് ചിലപ്പോൾ അതിനൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല, ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. സോ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡൽസോ ഫിസിക്കൽ മോഡൽസോ ആയിരിക്കും. അത് ചിലപ്പം പേപ്പറിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താ പറയാ, എന്തെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വെച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഇറ്റ്സ് എ റെപ്ലിക്ക ഓഫ് യുവർ ആക്ച്വൽ പ്രോഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, അതിനാണ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇത് വെൻ ഡു വി ബിൽഡ് എ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്, എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക, അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ്, വാട്ട് ഈസ് എ ടൈം at which we are going to develop a prototype. Okay, so it depends the size and type of the design space.
Okay. So another point, size and types of the design spaces. The cost of building a prototype, the ease of building that prototype, the role that a full-size prototype may play in ensuring the widespread acceptance of the new design, the number of copies of the final artifacts that are expected to be made or built. Okay, there is no obvious correlation between the size and cost of prototyping or the decision to build a prototype and the size and type of the schedule and budget should reflect plans for building them. ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ റെപ്ലിക്ക ഓഫ് അവർ ആക്ച്വൽ ഡിസൈൻ. ആക്ച്വൽ ഡിസൈനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു 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 പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയും. മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റ്വെയർ മോഡൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡൽ ആവാം അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആവാം. അതിനാണ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ യൂഷ്വലി നിങ്ങളൊരു ഒരു ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒരു ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എപ്പോഴാണ് വെൻ ഡു വി ബിൽഡ് എ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്? അപ്പോൾ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൈസ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ഡിസൈൻ സ്പേസ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് ഉള്ളതിന്റെ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. രണ്ടാമത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര കോസ്റ്റ് വേണമെന്ന് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ. സോ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ബേസിക്കലി ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തന്നെ അത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഒരു ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, അതേസമയം കോസ്റ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 1-2 പ്രോട്ടോടൈപ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാം, അതിനെ വേണമെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് എ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മൂന്നാമത്തേത് ഈസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ദാറ്റ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. ഇപ്പം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡെവലപ്പ് എ പ്രോഡക്റ്റ്, യു ഹാവ് ടു മാർക്കറ്റ് ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പം അത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബിൽഡ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബിൽഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു മോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമോ? ഉണ്ടാക്കുമോ അനുശ്രീ? പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കാം? ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ മോഡലും ഉണ്ട്, പ്രോട്ടോടൈപ്പും ഉണ്ട്. പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഡിസൈനുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കാര്യം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കോ? ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അത്രയും വലിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കുമോ? നമുക്ക് അത്രയും കോസ്റ്റ് നമുക്ക് നഷ്ടമാണ്, നമുക്ക് എന്താണ് അത്രയും സമയം നഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക? നമ്മളൊരു മോഡലായിരിക്കും യൂഷ്വലി നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അനുശ്രീ ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത്? കേൾക്കുന്നില്ലേ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, മോഡലും പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അതാണ് വ്യത്യാസം. നമുക്കിപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് അത്രയും റിസംബ്ലൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? ഒന്ന് നമ്മുടെ ടൈം, സൈസ് അല്ലേ, പിന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്രത്തോളം എളുപ്പമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അതുമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അത്രയും വലുതാണെങ്കിൽ, അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ, അത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കൂല അല്ലെ. ദ നമ്പർ ഓഫ് എന്താ ചെയ്യുക, ദ റോൾ ദാറ്റ് അതാണ് ഈസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ദാറ്റ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്, ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സൈസ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ഡിസൈൻ സ്പേസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഇത്രയും ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോട്ടോടൈപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, അത്രയും വലിയൊരു കോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു
build a prototype. അതേസമയം നമ്മൾ ചെറിയ ഗാഡ്ജറ്റ്സുകളോ ചെറിയ പ്രൊഡക്ട്സുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് പ്രോട്ടോടൈപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. അത് അത്രയും കോസ്റ്റ്ലി അല്ല, ഡിസൈൻ സ്പേസ് അത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്, സമയം കുറച്ച് നമുക്കുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സുകൾ, ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രൊഡക്ട്സുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മോഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. എപ്പോഴാണ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്? പിന്നെ ദ റോൾ ദാറ്റ് എ ഫുൾ സൈസ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മൈറ്റ് പ്ലേ ഇൻ എൻഷുറിംഗ് ദ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ന്യൂ ഡിസൈൻ. ഒരു പുതിയ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ റോള് നമ്മൾ നോക്കണം, അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അതായത് അത്രയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഒരു ന്യൂ ഡിസൈനിന് അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം ദാറ്റ് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെന്താ, അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോൾ ആ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ, അതിന്റെ എത്രത്തോളം റോള് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ഗാഡ്ജറ്റ്സുകളോ ചെറിയ പ്രൊഡക്ട്സുകളോ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രൊഡക്ട്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചെറിയ മെക്കാനിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി നീഡ് ടു മേക്ക് എ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. അത് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം, നമുക്ക് യൂസേഴ്സിന് വേണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ല അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ലതാണെന്നുള്ളൊരു ഇത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇൻ ദാറ്റ് ഡിസൈൻ എന്താണ്, ദാറ്റ് പ്ലേസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ടു ഗെറ്റ് ദ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഫ്രം പീപ്പിൾ അല്ലേ. പക്ഷേ എല്ലാ കേസിലും അതാവണമെന്നില്ല. പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ചിലപ്പം നമുക്ക് അത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നേരെ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ദ ഫൈനൽ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഓർ ബിൽഡ്. എത്ര കോപ്പീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടി, നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നതും കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് നോ ഒബിയസ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സൈസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് ഓർ decision to build prototype and the size and the type of the design space. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അത് തമ്മിലൊരു ബന്ധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊജക്ട് ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് ദ ബഡ്ജറ്റ് ഷുഡ് റിഫ്ലക്ട് പ്ലാൻസ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ്. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട്, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം, അല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എത്ര ക്രിട്ടിക്കലാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ പ്രോജക്റ്റ്, എത്രത്തോളം ക്രിട്ടിക്കലാണ്, എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം അത് പിന്നെ എന്താണ്, എത്ര നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കോസ്റ്റ്, ബഡ്ജറ്റ്, നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂൾ, നമ്മുടെ ടൈം, ഇതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വിൽ ബിൽഡ് എ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? റോഷ്നി ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത്? അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആലോചിക്കുക. നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ സപ്പോസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബിൽഡ്, ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ്, ഒരു മോളോ എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഒരു ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മോൾ ഉണ്ടാക്കുമോ? ഇല്ലല്ലോ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മോഡൽസ് മാത്രമായിരിക്കും, നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ മോഡൽസും അല്ലെ, ചിലപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വേറെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിയേച്ചർ മോഡൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഡിസൈനേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഇപ്പോൾ CAD പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ പൈസയും നമ്മുടെ ടൈമും അല്ലെ നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂളൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി building models and prototype. Okay. The important questions we must ask are: what do we want to learn from model or prototype? Who is going to make it? What parts or components can be bought? How and from what it is going to be made? How much will it cost? Okay. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ when we decide to build a model or prototype, നിങ്ങളൊരു മോഡലോ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ അറൈസ്. എന്താണ്, വാട്ട് ഡു വി വാണ്ട് ടു ലേൺ ഫ്രം മോഡൽ ഓർ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്? എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഓക്കെ, ആരാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്? ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ടു മേഡ് ഇറ്റ്? വാട്ട് പാർട്സ് ഓർ കമ്പോണൻസ് ക്യാൻ ബി ബോട്ട്? ഓക്കെ, ഹൗ ആൻഡ് ഫ്രം വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ടു ബി മേഡ്? ഓക്കെ, ഹൗ മച്ച് വിൽ ഇറ്റ് കോസ്റ്റ്? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറൈസ് ചെയ്യും നമ്മളൊരു മോഡലോ അല്ല പ്രോട്ടോടൈപ്പോ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചില ബിൽഡിംഗ് മോഡൽസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്സ്. ദർ ആർ മെനി ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ടിങ് പ്രോട്ടോടൈപ്സ് ആൻഡ് മോഡൽസ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മോക്കപ്സ്.
One option for making basic models or prototype is to construct a mock-up or a 3D part from 2D cutouts. These 2D parts can be made using vinyl cutter or a laser cutter, and parts are then assembled into 3D mock-ups of a design. Materials used for these mock-ups might be foam, thin plastic or wood. Mock-ups പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറിജിനൽ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്റ്റിനെ മിമിക് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഇപ്പൊ മോക്കപ്സ് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസൈൻ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ട് വിച്ച് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മെറ്റൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ മോഡലായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടോ വുഡ് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ 2D മോഡൽസ് നമ്മൾ 3D പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ട് മോക്കപ്സ് ഓഫ് എ 3D പാർട്ട് ഫ്രം 2D കട്ട്ഔട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 3D പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും. ഈവൻ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് പരിപാടികൾക്ക് പോലും അവർ മോക്കപ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സപ്പോസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു എന്താ പറയുക, നിങ്ങളൊരു ഒരു ലോഗോ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആ ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലരും വെറുതെ ഒരു പിക്ചറിന് പകരം ഡിസൈനേഴ്സ് മോക്കപ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യും. മോക്കപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡിസൈൻ ഇപ്പം സപ്പോസ് നിങ്ങളൊരു ഒരു ഷോപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിങ്ങളത് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ലെറ്റർ പാഡിൽ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു മഗ്ഗിന്റെ പുറത്ത് നിങ്ങളത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടും, മോക്കപ്സുകൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ മോക്കപ്സിൽ ആ ഡിസൈൻ നിങ്ങൾ എന്താ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കസ്റ്റമർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അതായത് ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കും. സിമിലർ മാനറിൽ ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതായത് നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, അതിന്റെ 2D സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. അതെല്ലാം ഒരു എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു 3D ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോക്കപ്പ്, ഡിസൈൻ മോക്കപ്സ് എന്ന് പറയും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അശ്വിൻ, ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ 3D പാർട്ടുകൾ അല്ലെ. സോ one option for making basic models or prototype is to construct a mock-up of a 3D part from 2D cutouts. 2D cutouts നമ്മൾ 3D part ആക്കി മാറ്റും. These 2D parts can be made using vinyl cutter or laser cutter. Okay, and part are then assembled into 3D mock-ups of a design. Material used in these mock-ups might be foam കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം, തെർമോകോൾ പോലത്തെ സംഭവത്തിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം, പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാക്കാം, വുഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതൊക്കെ മോക്കപ്സ് ആണ്. അതായത് മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. രണ്ടാമത്തെ മെഷീനിങ്. വൺ may have the option of machining parts or all of our prototypes ourselves in a machine. മെഷീൻ ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട്, മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കാം. അതാണ് മെഷീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് ടെക്നോളജീസ്. റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് ടെക്നോളജീസ് have emerged in recent years as relatively fast and cheap ways to fabricate prototype that would otherwise need to be injection modeling. Rapid prototyping use 3D CAD models as input and convert these 3D files into thin 2D layers to build a 3D part. Rapid prototyping technologies include stereo lithography. ഇതൊക്കെ റാപ്പിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ എന്താ പറയുക, റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് ടെക്നിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 3D മോഡൽസ് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കും. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ CAD യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ടുകൾ CAD-ൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കും. അതിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് സ്റ്റീരിയോ ലിത്തോഗ്രഫി, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും എന്താണെന്ന്. ലേസർ സിൻറ്ററിങ്, ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് ടെക്നിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ലേസർ ഹാർഡനിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, വിച്ച് ഇൻവോൾവ് യൂസിങ് എ ലേസർ ടു ഹാർഡൻ either a resin bath or a polymer powder in a particular configuration to build each layer. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നു. എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് കൂടുതൽ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം അത് വെച്ചിട്ട് അതേ ഡയമെൻഷനുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതിനാണ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് ഓവർവ്യൂ ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ഒന്ന് ഡിസൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലേ. ഡിസൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഗ്രാഫിക്കൽ
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഗ്രാഫിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെച്ചാൽ എന്താ പറയുന്നത്? അനുശ്രീ? ഗ്രാഫിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെച്ചാൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഗ്രാഫിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? കേൾക്കുന്നില്ല പറയുന്നത്? ഡ്രോയിങ്സും ലേഔട്ട്സും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ we have to represent our idea to your clients or users or other designers അല്ലെങ്കിൽ other technical experts. അപ്പോൾ അവർക്ക് നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഗേഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ്ഡ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാധാരണ പേപ്പറിൽ വരക്കുന്നതാവാം, ലേഔട്ടിങ് ഇതാവാം, ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്കെച്ചിങ് ആവാം, അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. ഹിയർ വി ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് യൂസിങ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ്സ്, അല്ലേ? അതിനാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പറയുന്നു, അല്ലേ? നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, we are going to present our idea in front of an audience or front of some design experts or clients or users, whatever it may be. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു, ഓറൽ പ്രസന്റേഷൻ നടത്തുന്നു. സോ ടു ഹെൽപ്പ് ഫോർ യുവർ ഓറൽ പ്രസന്റേഷൻ വി ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് എന്താ പറയുക, പ്രസന്റേഷൻ സ്ലൈഡ്സുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ആയിരിക്കും ജനറലി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രസന്റേഷൻ സ്ലൈഡ്സുകൾ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളത് ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലേ? ബാക്കപ്പ് സ്ലൈഡ്സുകൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ദർ മേ ബി ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലേ? നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാം. സോ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓറൽ പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിഞ്ഞ എന്താണ്? ഓറലും പിന്നെ റിട്ടേൺ ഫോമാറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. റിട്ടേൺ ഫോമാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ എ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് യുവർ പ്രോജക്റ്റ് ഓർ യുവർ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അല്ലേ? എന്തൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത കുറേ റിസർച്ചുകൾ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അത് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം, അവർക്ക് ക്രെഡിറ്റുകൾ കൊടുക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഐഡിയ എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചാൽ ഇൻ ബ്രോഡ് അതായത് ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെപ്രസെന്റേഷന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെന്റേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങളൊരു ബ്ലോക്ക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആവാം, അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആവാം. വാട്ട് ആർ ദ ബേസിക് ഡിസൈൻ ഓർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ബിഹൈൻഡ് യുവർ ഐഡിയ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നീറ്റായിട്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻ. നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്ത ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ബിൽഡ് ചെയ്തത്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ യുവർ റിപ്പോർട്ട്. പിന്നെ റെഫറൻസസ്, നിങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളെടുത്ത റെഫറൻസസ്, പ്രീവിയസ് വർക്കുകൾ, നിങ്ങൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഞാൻ റിട്ടേൺ ഫോമാറ്റിൽ നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരാൾക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നിങ്ങൾ ഐഡിയാസ് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് മേക്കിംഗ് റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് എന്താണ്? മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് ഇൻ ഡിസൈൻ. അതിൽ മെയിനായിട്ട് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ്, പ്രൂഫിംഗ്, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് യു ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് യുവർ ഫിസിക്കൽ components or physical objects or physical idealization into mathematical models using principles behind scientific principles in mathematics or physics ലായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ഡിസൈനിങ്, എസ്പെഷ്യലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദോസ് യൂസിങ് ദറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഹൗ മച്ച് സ്റ്റേബിൾ അവർ സിസ്റ്റം, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, അല്ലെ? ഓരോന്നിനും വേണ്ട ഡയമെൻഷൻസ് എത്രയാണ്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന്റെ ലാസ്റ്റോട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോട്ടോടൈപ്പിങ്ങും മോഡലിങ്ങും പ്രൂഫിങ്ങും. അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ the time at which we are using modeling or prototyping, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്.
നമ്മൾ തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ എപ്പോഴും ഈ തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ ഏതർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് നോക്കാം, നിങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് ഡിസൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്, ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ. അപ്പോൾ ഡിസൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഗ്രാഫിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് റിട്ടേൺ ഫോമാറ്റ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ റിട്ടേൺ ഫോമാറ്റ്. ഇത് മൂന്നിനെയും ബേസ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. അല്ല, ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, യു ഹാവ് ടു ഡിസൈൻ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് റെപ്രസെന്റ് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ എ ഗ്രാഫിക്കൽ മാനർ വിത്ത് ലേഔട്ട്സ് ഓർ ഡീറ്റെയിൽ ഡയഗ്രാം എന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ആകും എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അത് നിങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഇപ്പം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഷെൽഫ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് എന്താ പറയുക, നിങ്ങളുടെ ബുക്കൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെൽഫ്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ്, മെയിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിനിയേച്ചർ ഫോമിലുള്ളൊരു ഷെൽഫ് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാം? ആണെങ്കിൽ പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാത്? എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം? ഗ്രാഫിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട അവിടെ വരക്ക് തന്നെ വേണ്ട. അതായത് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ കുറെ ഡയഗ്രാംസ് നമ്മൾ ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഇതുപോലുള്ള ലേഔട്ട്സുകൾ, സ്കെച്ചിങ്ങുകൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കെച്ചിങ്ങുകൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് കാണിക്കാം. ഡിഫറെന്റ് വ്യൂസ് കാണിക്കാം, ടോപ്പ് വ്യൂ അല്ലെ, സൈഡ് വ്യൂ, ടോപ്പ് വ്യൂ, അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. ഇതിൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഇവിടെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അതിൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ആരും ഇവിടെ ഇല്ലേ? വിഷ്ണു ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അഷ്ന ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല പറയുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? മെയിനായിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. ഇതിനാണ് വലിയ മാർക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക. 10 മാർക്സിന് 15 മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഷെൽഫോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രാഫിക്കലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഡയമെൻഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം. ഇന്ന് ഇത്ര മുതൽ ഇത്ര വരെയുള്ള ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ്. ഇതിന് ഇത്ര കമ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ അതിന് ബുക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതെല്ലാത്തിനും ഈ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സിനും ഒരേ പരിപാടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് രീതിയിൽ നിന്ന് മാത്രം. ഇപ്പം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്ങിന്റെ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ കുറെ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വരക്കുന്നത് അല്ല. ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ഹാവ് ടു യൂസ് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ്. പക്ഷെ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി യുവർ പിക്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ബി മോർ ഡീറ്റെയിൽഡ്. നിങ്ങൾ വരക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടും പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഒരു ലേഔട്ട് വരക്കാം. നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഡയമെൻഷൻസും കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്ന് ഇത്ര കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ബുക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയുക ബാക്കി പേന, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇറേസേഴ്സ്, അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഒബ്ജക്ട്സ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ ഇതാക്കാം. അതിന് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡോർ പോലത്തെ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഡ്രോയർ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യം നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിന് റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന്റെ സ്കെച്ചസ് വരക്കാം. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള സ്കെച്ചസ് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. അതായത് ടോപ്പ് വ്യൂ, ബോട്ടം വ്യൂ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ലിക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്കെച്ചസ്, പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെച്ചസ് കുറച്ചും കൂടി നീറ്റായിട്ട്, വെറുതെ ഒരു റാൻഡം എന്താ പറയുക സ്ക്രിബിൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലാതെ കുറച്ച് നീറ്റായിട്ട് തന്നെ വരക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അത് പിന്നെ വരക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വരക്കും. അതായത് ഇപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന പോലെ
നമ്മൾ കുറെ ഇങ്ങനത്തെ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ലേഔട്ട് ഡ്രോയിങ്ങും ഡീറ്റെയിൽ ഡ്രോയിങ്ങും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ അത്രയും ഇതായിട്ട് വരക്കണം എന്നല്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ കംപ്ലീറ്റ് ഫിഗറിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഇതാണ് ഇത്, ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഗ്രാഫിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ സൈസും അവിടെയുള്ള എന്താ പറയുക ഡയമെൻഷൻസ്, ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇത്രയാണ്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിന്റെ തിക്നെസ് ഇത്രയാണ്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ലേഔട്ട് ഡിസൈൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ആ രീതിയിൽ വേണം അത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഷെൽഫ് ആണെങ്കിൽ ഷെൽഫ് വേറെ സെപ്പറേറ്റ്, ഒരു ഡ്രോയറിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വരക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ആ അസംബ്ലി ഓരോ പാർട്ടുകളും വേറെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും വരച്ച് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വേണം അത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അശ്വിൻ ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്നത്? റോഷ്നി? ഓക്കെ, അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നോക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ പിന്നെ വേറെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇതിലിപ്പം പറഞ്ഞ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഡ്രോയിങ്ങിൽ നമ്മൾ കാണിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ വരക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ടൈറ്റിൽ, അതിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം, അതിൻ്റെ സൈസ്, നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഡേറ്റ്, നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഡേറ്റ്, നിങ്ങളുടെ പേര്, ഓക്കെ, ആരാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നെ ഡീറ്റെയിലിങ് ചെയ്യും. എന്താണ്, എന്ത് രീതിയിലാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആദ്യം ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ഡീറ്റെയിലിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് സ്കെച്ച് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിന് തന്നെ നേരെ പോയിട്ട് എഴുതാൻ നോക്കല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പോയിന്റ്സുകളിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയെന്നല്ല. അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് റഫായിട്ട് കുറച്ച് പോയിന്റ്സുകൾ ആക്കി വെച്ച് അതിനെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ശരിക്കും ആലോചിക്കുക എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പം ഗ്രാഫിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്, അന്നേരം നിങ്ങൾ വെറുതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ എംഫസൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഫിഗേഴ്സിനെയാണ്. ആ രീതിയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ലേഔട്ട് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ നിങ്ങൾ അടുത്ത ഡീറ്റെയിൽ ഡ്രോയിങ് വരക്കുക. ഓക്കെ, അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ് ആയിട്ട് കാണിക്കണമെങ്കിൽ അത് കാണിക്കാം. ഇപ്പം സെപ്പറേറ്റ് പാർട്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ഡ്രോ സെപ്പറേറ്റ് പാർട്സ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഡ്രോയിങ് യു ക്യാൻ അസംബിൾ ദോസ് അസംബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് കാണിക്കുക. ആ രീതിയിൽ ടോപ്പ് വ്യൂ, അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് വ്യൂ, അങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് തന്നെ നടക്കും. അതെ, നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്ന് വെറുതെ ആലോചിച്ച് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പിന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ജനറലി കാണുന്ന കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക, നിങ്ങളെ ചുറ്റിലുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ. കുറച്ചൊരു ഇമാജിനേഷനും ആ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതുപോലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിങ്ങിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സിലബസിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സമയമില്ല. ക്ലിയർ അല്ല പറയുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നമുക്ക് പോർഷൻസ് കുറച്ച് തീർത്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നാലും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നത്. അതിന്